जय श्रीराम जे शिवकल्पर 38 पेज पढ़ु जे धन्य मोर प्राण धन्य मो कर्षण तुम्बकु पाइली धन्य रामदास कहते आज्ञा को छाड़िले मेटी न पार अच्युत वचन मान काली जा रही आज ता कहबी सन्देह न थाई बेले तत्व पोथी थई शरण पशुची दयाकर अंध तत्व ये जो पोथी की एगुड़ा सब थोदेले खाली कृपा तुम कर बुझे सबकि हम जे बारण बेलू गुप्त रखी पद्म भकत को बाछी 300 मोर नाम चिन्ह 64 रखी हेतु दिया 5 नित्य पंच सखा 256 आउ ओलासिनी ठार अरिक्षित दास सर्वपरि श्रेष्ठ है जो 13 जन अच्छा कलिजुगे आसते प्रथम श्रेष्ठ करते क्या अरिक्षित दास तापर एवं गड़ी गड़ी जे थी पंच सखा ठार कहवाई कि एथु बड़ी कहीं ना छंदी बांधिक जे जेते कहे ता पेट पोषी हुए पोषा नुह जिते चाहिए भी से पोषि पारे पेट पताका धरवे ज्ञानी बोलाइबे यज्ञ कर स्थाने स्थाने अभ्यागत नहीं कुटुंब पोषिए बेक वही मिछ पणे जे कलिजुगे सबू मिछ पोशाक दाड़ी फाड़ी रखिकी ये गोटा करेंगे गला पताका गला किस तुम्ब गोत्र किस तुम्ब वर्ण पचारू निष्ठा करी त्रिबीज मिसाई तिलक पुछू मन हेतु था धरी जे यही है प्रश्न जे तापर मातंगी साधे गोपी अंग भावे टाण देखिए एगुड़ा छाड़ किंतु किस तुम्ब गोत्र किस तुम्ब वर्ण पचारू निष्ठा करी त्रिबीज मिसाई तिलक पुछू मन हेतु था धरी ये जो त्रिबीज मिसाई तिलक धरू तत्व ये रहा है ताले त्रिबीज को हेल्ले त्रिगुण पवन ताकू मिसेब तिलक बोले त्रिकुट को जा यही कथा जे ये भितर जो सूत्र रखाई हूँ अणसाधना सूत्र ये साधना नुह साधना वाला कहते किंतु अनुभव आसबन कहीं साधना वाला कौन केमती कर साधनार तो सिद्धि तार हो गला साधार फल हूँ सिद्धि आर फल हूँ ब्रह्म ये जो कथा कहले तेणु ये केमती तथापि तो ब्लैक बोर्ड थे लिखि दिखती तेणु आउ थे गोटे फाइनाल टच दौची जे हम पुराणा लोक हूँ बा नुआ शुणुं शुण जे प्रथम गोटे बिंदु आसला बिंदु तल गोटे अर्ध रहा बुझे चेष्टा कर अर्ध बोले अर्धमात्रा तापर गोटे बिंदु रहा बिंदु को लगे थकार है बा अगला तमें अरे चंद्रबिंदु आसीगला है ना तापर से कौन कले ना सूक्ष्म पंचभूत को खंजाला से तेणु अरे आ देले आकार देले आ है उ ए ओ ई अनुसार देले है कि बुझे चेष्टा कर जे आगुरी देते अर्धमात्रा बिंदु देते एथिरे अंगटा रहा अ उ ए ओ ई पुण्य अंग आसला ये है पंचात्मिक है ना ना ये है प्रथम सृष्टि आरंभटा आदिमाता आउ छाड़ दियो से जो बिंदु को छाड़ दियो यही है आमर प्रथम पुरुष बा आमर गुरु आमर परमात्मा यही है ना ना ताले ये सीना सृष्टिटा तैयारी करने प्रस्तुत है क्या द्वारा करे ना ता तलू देखो एकाक्षर आसला एकाक्षर बोले हरे पुणी हर आकार उकार एकार ओकार इकार बुझे पुणी हसोकार देले है तेणु हर हरा ह देले हरे रफला दे हर्षकार दिखाई जो एमती देखो एमती है पुणी एमती गोटे हर्षकार है बुलिकी एकार इकार से अनुसार देकी ओकार देकी फिर विसर्ग दे से हो ये है द्वितीय पार्ट आसला ताले प्रथम पार्ट बुझीगला किए बिंदु द्वितीय पार्ट है अर्धमात्रा से बिंदु अर्धमात्रा ठार जो संतान जो सृष्टि आरंभ है से होती ईश्वर है ना ना ताले से क्या द्वारा सृष्टि करेंगे ना सी जो आदिमाता नुह
ଇକାର ରୂପରେ ଯେଉଁ ଆଦିମାତା ରହିଲେ ଇକାର ରୂପରେ ବା ଆମକୁ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ରଖିଲେ। କେଉଁ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ? ନା ଏଇ ସଂସାର ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ରଖିଲେ। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସିଏ ହକାର ହେଇଗଲା। ଦେଖିବ ହକାର ତଳେ ଦେଖିବ ସେ ଠିକ୍ ହକାର ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଓମିଟି କରାହେଇଛି, ଅଭଳିଆ କରାହେଇକି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭର କରାହେଇଛି। କେତେ ବାଟ କଭର କରାହେଉଛି? ନା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଫଳା ଦେଇକି ଓଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି? ଓଟା ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଓର ଘରଟା ବୁଲିଗଲା ବା ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ରହିଲେ। ତା ତଳେ ରହିଛି କେଉଁଟା? ମାନେ ହର ତଳେ ରହିଛି ତିନିଟା, ମାନେ ଓ ଲେଖୁନା ଓ ଲେଖ, ଓଟାକୁ ଲେଖିଦିଅ। ଓଟା ଲେଖିକି ଓର ଛୋଟ ଯେଉଁ ଫଳାଟା କରୁଛ ନାଇଁ ସେଟା ବଡ଼ ଫଳା କରିକି ଘୂରେଇ ଦିଅ ଯେ ଏଇ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣାକ୍ଷର କଥା ବୁଝେଇଦେଲି କିଛି ପାର୍ଟରେ ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ଅଙ୍ଗ ରହିଲା ଏଟାକୁ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ହେଲା, ପୁଣି କମି କମି ସେ ଜ୍ୟୋତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆସେ, ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ରେ ଗଲେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ଇଏ ହେଲା ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ହର ହରା ହରୁ ହରି ହର ହରିହର, ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଭିତର ପାର୍ଟ, ସବୁଠାରେ ଭିତରେ ରହିଲେ ବିନ୍ଦୁ, ତା ତଳେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା, ତା ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଅଣାକ୍ଷର, ତା ଉପରକୁ ଏକାକ୍ଷର, ତା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ପବନ ରହିଲା। ତାହେଲେ ତ୍ରିଗୁଣ ପବନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରହିଗଲା? ନା ହୃଦୟରେ ରହିଲା। ତ୍ରିଗୁଣ ପବନ ରହିଛି ମାନେ ତୁମେ ବାହାରେ ଯା ପୁଣି ବାହାରେ ଆସ, ବାହାରେ ଯା ବାହାରେ ଆସ, ଏ ତ ପବନ ସବୁ ହୃଦୟରେ ଖେଳ ହେଉଛି। ହୃଦୟରୁ ନାଭି, ନାଭିରୁ କଣ୍ଠ, କଣ୍ଠରୁ ବାହାର, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ, ଏଇଟା ତ ଗୁରୁ କଥା ଆଉ କ'ଣ, ମିଶିଲେ ତ ଯାଇକି ସେ କେଉଁଠି ପଶିବ? ଦଶମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବା କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଅମହାଦେଉଳ ହେଇଗଲା। ଇଏ ତ ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁହଁ କରିକି ଗଲ ନା, ତେଣୁ ତୁମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲ, ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ହର ହରା ହରୁ ହରେ ହର ହରିହର। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଖାଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କଣ୍ଠ ଭିତରେ ପଶିବା ଲୋକ ହିଁ ସେ ଜାଣିବ। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ କତିକି ଯିବ। ଫେର ଇଏ ଶବ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପଳେଇବ, ପୁଣି ତୁମେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ ବା ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଲେଖିଲେ। ଏଟାକୁ ଛବି କରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ଅଛି। ୟାକୁ ମାନେ ଚିତ୍ର କରିକି ଯେଉଁ ମୂର୍ଜ କରିକି ଏମାନେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତିକି ଜପିଲେ ଏହା ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା କହୁନୁ ଯେ ଇଏ କଥାକୁ ତୁମେ ଧରିକି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି 256 ଭିତରୁ ତୁମେ ପଳା, ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, ଆଗେ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମେ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ହେଲା ସୂତ୍ର। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ସୂତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଭାବିବନି ଏଇଟା ପଦାରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ କଣ୍ଠଚକ୍ର ଭିତର ଦେଇ ଯେଉଁ ପବନଟା ଯାଉଛି ସେଟା କେଉଁ ପବନରେ କେମିତି ଯାଏ ଗୁରୁ ତାକୁ ବତେଇ ପାରିବେ। ନା କଥା ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ସଂସାର ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ସବୁ କ୍ଷତି ପରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ବା ପରମତା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବନଟା ପାଇଛି, ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବି? ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସେ ଦୃଢ଼ତା ମାନେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହେବ। ଏଠି ବହି ପାଠ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନୁଭବର ପାଠ। ଏଇଟା କ୍ଲିଅର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଯେଉଁଥିରେ ତ ଫେରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କି ଯେ ଇଏ ପାଠ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବୁଲାନାଗତ ରହିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରହିବନି, ରହିପାରିବନି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି। କାରଣ ତୁମେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ତୁମର, ଯେଉଁ ବାଘର ହେଉ କି ଯେଉଁ ଯାହାର ଯିଏ ଯେମିତି ରହିଛି,
ଧନ ହେଉ ବା କରଜ ହେଉ ରୋଗ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ନ ସାରିଲେ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଲଢ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ, ଫେରି ଆସି ଆ ସହିତ ଲଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଫେରିକି ତା ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତା ଇଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ତା କୃପା ନ କଲେ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିହେଉଛି ନା। ଆଉ ଅଧିକା ବଢ଼ଉନି, କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି, ସତ୍ୟର କାହାଣୀ। ଯେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ହେଲା କି, ତାଙ୍କର 3ଟି କନ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମସାମୟିକ ଉଜ୍ଜୟୀନ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବା ଯୁବକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ସାହସ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କତିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସମୟାନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ରାଜା ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ 3 ଝିଅକୁ ଡାକିଲା ଯେ ତମେ 3 ଝିଅ ତମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ପିନ୍ଧିପାରୁଛ, ଖାଇପାରୁଛ, ନିଜର ସଉକ କରିପାରୁଛ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଛି? 2 ଝିଅ କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ବାପା ଦେଖିବା, ଆପଣ ତ ଆମର ସମସ୍ତେ, ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୋଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସଉକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କାହାକୁ ତ ଚିହ୍ନିନୁ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଝିଅଟି ତା ନା ଚିତ୍ରରେଖା ଥିଲା। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖାଉଛି, ମୋ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖାଉଛି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଅପମାନ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ନାଇଁ ରାଜସଭାରେ। ତେଣୁ ସିଏ ବାରିକ ଆଉ ନାକୁ ଡାକିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ପୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେଖା ଯେ ବଡ଼ ଝିଅ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖ ଯେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଅଛି, ତାକୁ ବାହା କରିଦିଅ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଆଉ ସେଠି କାହିଁକି ବିକ୍ରାନ୍ତିତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଲେ, ସେ ବାବଦରେ ଏଇ କାହାଣୀଟାକୁ କରୁଛି। ଯେ ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ, ସେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହୁଥିଲା ଯେ ଖାଏ ସାପକୁ, କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଚିଲ ନା କ'ଣ, ବାଜପକ୍ଷୀ। ଯଦି ବାଜପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲା, ସିଏ ସାପଟା ରହୁଥିଲା ବିଳରେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ତଳେ। ତେଣୁ ଇଏ ବାଜପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆକୁ କେତେବେଳେ ନେଇ ଖାଇବି। ହଁ, ତେଣୁ ସାପ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା, ଇଏ ଆସିକି ଛମ୍ପା ମାରିଲା, ଇଏ ଗାତ ଭିତରୁ ପଶିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଦିନ ସେ ଉପାସେ ରହିଲା, ସାପ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନି ନା। ତେଣୁ ସେ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଲେଖା ହେଇନି ମାଳିକାରେ ଯେ ସବୁ କହିବେ। ତେଣୁ ସେ ସାପ କହିଲା ଯେତେ ବାଟ ମୁଁ ଏଥିରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ କାହାକୁ, ବିକ୍ରାନ୍ତିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନା କିଏ କହିଲି, ବିକ୍ରାନ୍ତିତ୍ୟ। ହଁ, ବିକ୍ରାନ୍ତିତ୍ୟକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର। ଲୋକ ପ୍ରାୟ କଥା ସବୁ ବିକ୍ରାନ୍ତିତ୍ୟ କାନରେ ବାଜିଲା। ସେ ଥରେ ସେଇ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆସୁ ଆସୁ ସାପ ସହିତ ଆଉଳିଲେ। ସାପ ତା ଦୁଃଖ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲା। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମୁଣିରେ ପୁରେ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଣିରେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ଚିଲ ଦେଖୁଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯିବେ, ସେ ଯେଉଁ ବାଜପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଯାଇ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗର୍ଭରେ ରହିବି, ସେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗର୍ଭରେ ନେବେ, ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବିକ୍ରାନ୍ତ ରାଜି ହେଇଗଲା, ଚାଲ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ଚକା ମଡ଼େଇକି ବସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ବାହାରିବୁନ କାହିଁ, କଥା କଲୁ? କହିଲା କଥା କଲେ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଗର୍ଭରେ ବିଷ ରହିଲା। ତେଣୁ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ବାଙ୍କିଗଲା, କୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, କଳା କୁଟୁ କୁଟୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲା ଇଏ କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ସେଠି ରହିଲା। ଆଉ ମନ ମନେ ପାଞ୍ଚୁଥାଏ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି କେମିତି। ସେଇ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆଣିକି ବାହା କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? କୁଡ଼ିଆ ରୂପୀ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଚିତ୍ରରେଖାକୁ ବାହା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଏ କୁଡ଼ିଆକୁ ବାହା ହେଇକି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ତୁ ତିଆରି କରିଦେ, ତୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ପତିବ୍ରତା ଥିଲା,
ସତୀ ଥିଲା ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାକ ସୁନ୍ଦରୀ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ଏ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୋଲି। ସେ ସେବାରେ ତାଙ୍କୁ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୂଜା ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ବି ସବୁ କଲେ। ଇଏ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ବିଷ ତ ଅଛି ପେଟରେ, ଯେ ଆଜି ଭଲ ହେବ କାଲି ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ମୋ ପେଟରେ ସାପଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଯେଉଁ ବୋଉଟି ସିଏ ଏଇଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଇଏ ମାନସିକ ଥାଏ। ରାତି ପହରି ପ୍ରାୟ ଉଜାଗର ରହୁଥାଏ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷଧର ସର୍ପ ଆସିଲା। ସେ ଆସିକି ସେ ଗର୍ଭରେ ତାକୁ, ଇଏ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା, କହିଲା ଯେ ତୁ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରେ। ସେ କହିଲା କାହିଁ ବାହାରିବି? ନା ଆମ ସାପ ଜାତି ପ୍ରତି କଳଙ୍କ, କାରଣ ତୁ ଉପକାର କରିଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧଟା ନେଉଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ବାହାରିଆ। କହିଲା ମୁଁ ବାହାରିବି ନାହିଁ। କହିଲା ଯଦି ନ ବାହାରିବୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୋତେ ଯଦି ପିପା ତେଲ ହେଲା ଗରମ କରି ତ ନା ନା ତୁଳସୀ ପାଣି ଯଦି ଆଣିକି କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଏ ବୋଉଟା ପିଆଇ ଦେବ ତାହେଲେ ତୁ ମରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଶହ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଝାଡ଼ାରେ ପଳେଇବୁ। ଏ କଥାଟି କହିଦେଲା ଯେ ତୁଳସୀ ପାଣି ଆଣି ପିଆଇଲେ। ସିଏ ସବୁ ରାଗିଲା, କହିଲା ତୁ ମରିବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ବାଟଟା ଜାଣିନି? ତୁ ଯେଉଁ ଚକାମଡ଼େଇକି ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେଟା ତଳେ କେତେ ସିନ୍ଦୁକ ସୁନା ରହିଛୁ ଜାଣିଛୁ? କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କହିଲା ତୋତେ ଯଦି ପିପା ତେଲ କିଏ ଆଣିକି ଗରମ କରି ସେ ତୋ ହାତରେ ଢାଳିଦେବ ତୁ ବି ମରିବୁ, ସେ ଲୋକ ବି ତାର ସୁନା ନେବ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାଟା ଶୁଣିଦେଲା କିଏ? ଚିତ୍ରରେଖା ଜାଣିଦେଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ମୁନି ଆଶ୍ରମ ଯିବି। ଯାଇକି ସେଠି ସେ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସାଧୁ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦେଲେ। ସେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ପିଆଇ ଦେଲେ, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶହ ଶହ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ମରିଗଲା ପେଟରେ। ତାପରେ ଝାଡ଼ାରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଫେରେ ସୁସ୍ଥ। ଯେଉଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ ସେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। କହିଲେ କାହିଁ କେମିତି ଆଣିବା ଧନ ତ ଯିବା ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ପିପା ତେଲ ଆଣନ୍ତୁ। ପିପା ତେଲ ଆଣିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଗରମ କର, ବୁଝିଲେ? ଗରମ କରି ସେ ବିଳରେ ଢାଳିଲେ। ଯେତେ ବିଳରେ ସାପ ମରିଗଲା। କହିଲେ ଏବେ କୋଦାଳ ଆଣ। ଖୋଳିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିନ୍ଦୁକ ସୁନା ସିନ୍ଦୁକ। ଆଉ ସେ ସୁନା ତ ପ୍ରବଳ, ତେଣୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ବିରାଟ ରାଜମହଲ ସେଠି ମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ତିଆରି ହେଲା, ମାନେ ବିରାଟ ରାଜମହଲ ହେଇଗଲା। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଯେଉଁ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ରାଜା ଆଉ ପର ତାଙ୍କ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ରାଜାରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତି ମାସେ 15 ଦିନ ପତ୍ର ଫଳ ଖାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେମିତି ବିଗଛ ରୂପ ହେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଠା ହେଲା ନା ନାହିଁ। ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲା କି ସେ କହିଲେ ବହୁତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ବାପା, ଏମିତି କହିକି ଘରକୁ ନେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ପୁଣି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଜୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏ ହେଲା କାହାଣୀଟି। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ନେଇକି ଚଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଆମେ କହିବା ଆମେ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୁରବୀ ହେଇକି ଯେଉଁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଦିନ ଚଳେଇବି କେତେ ଦିନ ଚଳେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କିଛି କରି ପକାଉଛି, ନାହିଁ କେହି କିଛି କରୁନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କହିକି ଯେ ସବୁ ବସିବା ତାହା ନୁହଁ, କର୍ମର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦିବା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ତଥାପି କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର ବାର ନ ଗଲେ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁମାନେ ବାର ବାର ତୁମ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ କେହି ଗୁରୁ, କାଲି ଜଣେ ବାବା ଯାହା କହୁଥିଲେ, କିଏ 500 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ଗୁରୁ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ପେଟ ପୋଷିଲା? ବୁଝିଲେ କି? ହଉ ଜଣେ 500 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉ, 3.5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉ। ସେ 500 ଟଙ୍କା ଗୁରୁର କେତେ ଦିନ ଯିବ? ଏ ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଯିଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତା ହୃଦୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଭଗବାନ ବି ଗଦା କରିବେ। ଭଲ ଗୁରୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଗୁରୁ ସତ୍ୟତା ଧରିଥିବ, ତେଣୁ ତୁମ ନାଁରେ ବି ଏଗୁଡ଼ା କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ କହିବେ ଏ ଟଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବନି, କାରଣ ଏଟା ସିଏ କହୁନି, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହୁଛି। ଆଉ କ୍ଷତିଟା ବି ତାରି ହେଉଛି, ହେଲା କି? ମୁଁ କହୁନି ମୋ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସାଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେ ଯେତିକି ସେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମ କଥା ବି
ठीक। ଆଉ ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ